हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिव्यान क्लासेस। तो सांग मैंने आ मात्र कम दिन भितर एसएसटी डिपार्टमेंट जो सेवक सेविका अच्छी तार एग्जाम होगा जाऊँगी सहित जो मैंने भी ओटीटी देवे स्पेशल ओटीटी से आगामी दिन में जो मैंने भी जेकोसी प्रकार टीचिंग एग्जाम देवे एक सबुठ इम्पोर्टेंट और गुरुत्वपूर्ण यूनिट बा चैप्टर जोड़ा कि प्रत्येक टीचिंग एग्जाम तुम देखा पाइब से चैप्टर क्वेश्चन ताला तुम अंतर्निवेशी परिस्थिति शिक्षार्थी ठीक अच्छे। जदि डायरेक्टली मुझे कहि जो एसएसटी सेवक सेविका है कि ओटीटी है तार गोटे जो 5टा टोटाल यूनिट अच्छी से 5 भितर गोटे यूनिट पूरा परफेक्ट तुम माने कौन अंतर्निवेशी परिस्थिति शिक्षार्थी बा इनक्लूसिव एजुकेशन जहाँ आम कहे तो से इनक्लूसिव एजुकेशन रू तुम गोटे पूरा सेपारेट यूनिट तुम अच्छी और सेपारेट से यूनिट रू ही तुम 5 ରୁ 6 क्वेश्चन तुम प्रति ओटीटी एग्जाम देखा पाच और ये जो सेवक सेविका ए तुम देखा पाइब ठीक अच्छे बोले। तो आज आम माराथन भावे ये यूनिट को कवर करवा एवं ए रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन हम से सब को आम प्रैक्टिस करवा। फास्ट आम यार थियोरी को भल कि डिस्कस करवा आलोचना करवा केमती कौन सब डिस्कस कर सारा पर आम भल कि जानी सारा पर ए रिलेटेड जहाँ हम क्वेश्चन सब डिस्कस करवा ओके। तो अंतर्निवेशी परिस्थिति शिक्षार्थी आम जाना फास्ट जो 3टी शिक्षा माने अंतर्निवेशी शिक्षण परिस्थिति जो 3टी शिक्षा विषय आम आलोचना करवा जोड़ा कि तुम स्वतंत्र शिक्षा कौन स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन कौन समन्वित शिक्षा आउ इनक्लूसिव एजुकेशन कौन ए विषय आम जाना। स्वतंत्र शिक्षा और समन्वित अंतर्निवेशी शिक्षा मध्य गोटे माने कौन कंपेरिजन आम करवा तुलना करवा कौन कईटा केमती ये सब जिन भल कि डिस्कस करवा आलोचना करवा। ता सहित जो विभिन्न प्रकार डिजाबिलिटी अच्छी मैंने विभिन्न प्रकार जो माने कौन बाधकता अच्छी पिलांकर पाखे से सब आम आलोचना करवा जमीक तुम दृष्टिबाधित पिला विषय आलोचना करवा श्रवण बाधित पिला विषय आलोचना करवा चलन बाधित पिला विषय आलोचना कर मानसिक अनग्रसर जो पिला अच्छा विषय आलोचना करवा एवं आलोचना करवा माने कौन ए पिला गुड़िक केमती शिखती आम जाना और आम क्लासरूम में केमती शिखेबा से पद्धति आम शिखा ठीक अच्छे जहाँद्वारा कि आम क्लास एप्लाय कर तो सहित आम एग्जाम रे जो क्वेश्चन गुड़ा को फेस कर पारिबा ठीक अच्छे पिले बढ़िया से क्लास करवा तेणुक भिडियो लास्ट जाए देखो गोटे भिडियो तुम ये यूनिट रू सब डाउट क्लीयर हो ठीक अच्छे पिले। तापर आम कौन पढ़ा तापर कौन कौन आम ये इनक्लूसिव एजुकेशन पे को आम पाठ्यक्रम आपणई पारिबा बा पाठ्यक्रम आमर कौन योजना गुड़िक कौन हम ठीक अच्छे। तापर यार कौन कार्यकारिता अच्छी या केमती एप्लाय कर सहित आम बालिका मान शिक्षा विषय भी आलोचना करवा जो गर्ल्स एजुकेशन अच्छी देख पिले गर्ल्स एजुकेशन जदि आम देखा आमर इतिहास को ताहले इतिहास रे गर्ल्स मान को बहु प्रकार टर्चर कर शिक्षा को माने छड़े नि घर चारि कांथ भितर बंद करिकी शिक्षा क्षेत्र में से परिमाण सुजोग दि जाए ना तेणुक बालिका मान शिक्षा किपरि उन्नति हेब भारत स्वाधीन होला परठारु ही सरकार अनेक समय विभिन्न पदक्षेप गुड़ाक नहीं अच्छी। तो से जिन सब आम आलोचना करवा कौन कौन सरकार द्वारा पदक्षेप नि आम कौन कर सामाजिक स्तर में आम द्वारा जहाँ हो पार सहित ये बालिका मान प्रोब्लेम कौन रोचे मैंने पाठ पढ़ार से प्रोब्लेम गुड़ी को आम समस्या गुड़ी को जाना आ समस्या गुड़ी को जानी सारा पर सरकार तथा आम मान द्वारा ये बालिका मान शिक्षापी जो पदक्षेप गुड़ाक नहीं से पदक्षेप गुड़ाक कौन कौन आम आलोचना करवा ठीक अच्छे। ये रिलेटेड भी तुम गोटे रू 2टा क्वेश्चन सब एग्जाम देखा पाच जो मैंने भी एग्जाम दौर से जापर यार इंपोर्टेंस केते अच्छी ओके। जी आज जाए देन आउ सीरीयस नुह से हे तो जापार ना किंतु जो मैंने गोटे 2टा एग्जाम देलनी टीचिंग एग्जाम रे तुम रिलेटेड अच्छ तुम केमती कौन क्वेश्चन पढ़ुच एनालिसिस कर जाच ताहले निहाती भाव में यार इंपोर्टेंट तुम बुझीपार। तापर एटा बालिका माने गले बालिका माने गला पर आम पुणी आलोचना करवा जो मैंने सोशियाली और कल्चराली माने सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण रू जो मैंने पछुआ शिक्षार्थी मैंने अच्छा से किपरि भाव में शिखे तांको आम कौन कर सरकार कौन करें जदि आम ये सामाजिक आउ आर्थिक सॉरी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पछुआ पिला कथा आलोचना करवा से तुम आदिवासी पिला पलि आसबे जो मैंने कि घंच अरण्य रोचे कोरापुट मालकानगिरी परी जिला गुड़िक रायगड़ा परी जिले में ठीक अच्छे घंच अरण्य रहीकि जो मैंने सबू क्षेत्र वंचित अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य सबू तांकर शिक्षार के भाव उन्नति हो पार केमी आम पढ़ेबा जद्वारा कि से पाठ प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे स्कूल को आसबे से विषय आलोचना करवा आम जो थी कि आम जाना माने कौन 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 योजना कराई से सबू विषय आम आलोचना करवा ता सहित संख्यालघु शिक्षार्थी मैंने किपरि शिखिपारे से विषय भी आलोचना करवा ठीक अच्छे। यापर टे समराइज अच्छी तुम से जिन गुड़ाक आम कौन कौन शिखिले से जिन गुड़ाक आम लास्ट एनालिसिस करवा एतिक जिनस मे भी 1 घंटा 1.5 घंटार क्लास हो पारे किंतु तुम
धैर्य धरिकी जदि गोटे घंटा कि 1.5 घंटा ये क्लासटी करदेल ताहले ए यूनिट रिलेटेड तुम सब सन्देह दूर हो टोटाल देख पे मुझे सिलेबस कहीदे जिते तुम पेडागोजी आम सीडीपी जो करुचे सीडीपी गोटे पार्ट अच्छे तुम ओटीटी कथा कहूँ 30 मार्क रु 5टा यूनिट गोटे यूनिट है तुम इनक्लूसिव एजुकेशन ठीक अच्छे पे गोटे भिडियो ये गोटे यूनिट तुम सरला ठीक सेमती जदि मोर टोटाल 5टी भिडियो देखिए तुम 5टी यूनिट खत्म माने टोटाल जब घंटे 1.5 घंटा तुम 5टी भिडियो तुम टाइम देल टोटाल 4 ରୁ 5 दिन टाइम देले तुम सीडीपी खत्म ओके तापर ए रिलेटेड तुम जहाँ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देखो गोटे जब क्वेश्चन भूल है मत कह ठीक अच्छे तो भिडियो को लास्ट जाए देखो तुमको निहाती भाव में हेल्प कर तुम ओटीटी है तुम सेवक सेविका है तुम जेकोसी टीचिंग एग्जाम हो जो थे भी तुम इनक्लूसिव एजुकेशन अच्छी तुम इनक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड सब प्रकार सन्देह दूर हो भिडियो ओके बोले तो देखो आम फास्ट आलोचना करवा आउ देखा गोटे पर गोटे कौन यार कौन रही उपक्रम ये डिटेल आम विशेष किसी आलोचना करबार नहीं सीधा आम जा इनक्लूसिव एजुकेशन बा जोटा तुम अंतर्निवेशी शिक्षण परिस्थिति कथा आम कहूँ ठीक अच्छे देख अंतर्निवेशी शिक्षण परिस्थिति कौन इनक्लूसिव लर्निंग सिचुएशन कौन या आमको टे भल कि पढ़ा पड़ो इनक्लूसिव एजुकेशन कहले पिले तुम एत डिटेल आम पढ़ा दरकार नहीं कौन कहूँ तुम पदे बुझेबा चेष्टा कर इनक्लूसिव एजुकेशन कहूँ जे सबु प्रकार शिक्षार्थी को एकाठी बा एकत्रित कर शिक्षादान देवार जो पद्धति बा जो माने कौन जो गोटे लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कराई आम इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कहवा जोटिकी तुम नॉर्मल चैनल देखो जो मैंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सबू क्षेत्र में परफेक्ट अच्छा मेंटाली फिजिकली सबू क्षेत्र में जो थे कि तुम लर्निंग डिजाबिलिटी स्टूडेंट देखो किए कार आखि खराब थी माने कान शुभु न किए भल कि माने कौन कथा कही पार न कि किए शुणी पार न ये प्रकार अनेक प्रकार तुम स्टूडेंट देखो ता सहित तुम गोटे आदिवासी पिला भी देखो गोटे ब्राह्मण पिला भी देखो माने अपर कास्ट लोअर कास्ट जो तुम जहाँ भी तुम डिफरेन्सेस तुम माइंड रे आसी पारुची धनी पिला देखी पारिबो गरीब पिला देखी पारिबो ठीक अच्छे सोशली बैकवर्ड क्लास रो पिला मानकु तुम देखा पाइबो गर्ल्स देखी पारिबो तुम बॉयज देखी पारिबो तुम जेते भी डिफरेन्सेस तुम माइंड रे अच्छी से सब डिफरेन्सेस रो छुआ मानकु गोटे श्रेणी कक्ष रे एकत्रित करी एकाठी करी जो शिक्षादान देवार व्यवस्था ताकू ही आमे कहबा कोन ना इनक्लूसिव एजुकेशन तो एथिपे आमे कोन कोन माने प्रॉब्लम फेस करबा जदी मनकर सबू प्रकार कार कान शुभु न किए भल कि कही पार न किए भल कि देखी पार न जड़े थी जे सोशली बैकवर्ड माने पछुआ वर्गर थी जड़े अन्य भाषार पिला आसी जड़े आदिवासी पिला आसी आउ जड़े उच्च वर्गर पिला थी जड़े धनिक श्रेणी पिला थी जड़े भल शिखुव माने माने कौन क्रिएटिव थिंकिंग वाला थी आउ जड़े हेते परिमाण शिखी पार न पछुआ शिक्षार्थी होती ये सबू शिक्षार्थी को लेकिन गोटे श्रेणी कक्ष तुम किपरि भाव में शिक्षादान देव जद्वारा कि समस्त इम्प्रूवमेंट हो पार यही जिनस सब आम ये आलोचना करवा ओके यह ही है तुम इनक्लूसिव एजुकेशन आउ ये इनक्लूसिव एजुकेशन बा तुम जहाँ आम कौन माने अंतर्निवेशी शिक्षा बोली कहूचे ये यूनिट पढ़ार मुख्य लक्ष्य है यहाँ ठीक अच्छे बुझी तो ये इनक्लूसिव एजुकेशन आगु आम फास्ट जानवा पड़ो आमको स्पेशल एजुकेशन बाबद में स्पेशल एजुकेशन कौन पिले स्वतंत्र शिक्षा जहाँ को आम ओडिया कहूचे स्पेशल एजुकेशन कौन एटा देखो स्पेशल एजुकेशन कथा जी कहबी मुई 1884 मसीह फास्ट टाइम देख एटा देखिपार तुम 1884 मसीह बॉम्बे ठारे जोटा कि बर्तमान मुंबई नाम परिचित सेठी जो माने हियरिंग इम्पैक्ट स्टूडेंट माने थिले बा श्रवण बाधित पिला माने थिले सेमानंको पई गोटे स्पेशल स्कूल खुला जायतिला स्पेशल बा स्वतंत्र एजुकेशन कहले कोन बिले देखो गोटे निर्दिष्ट कैटेगोरी पिला माने जे भल कि कहि पारु नथिबे किबा भल कि देखि पारु नथिबे भल कि मानकर कहि पारु नाहंती माने कथा कहि पारु नथवा सब पिलानको एकत्र करा जिवो तांको पई गोटे सेपरेट श्रेणी गृहर व्यवस्था करि जिवो आउ सेठी तांको पढ़ा जिवो एटा हला तमर कोन स्वतंत्र बा स्पेशल एजुकेशन जेंति 1884 मसीह रे बॉम्बे रे कोठी बॉम्बे रे जेते भी तमर कोन श्रवण बाधित पिला अछंती से एरिया रे आखपाख अंचल रे से पिला मानकु सब सुनी पारु नथवा पिला मानकु नेकी श्रवण बाधित पिला मानकु नेकी एकाठी करिकी तांको जो शिक्षादान दिया जायतिला से हला तमर स्पेशल एजुकेशन स्टार्टिंग ठीक अच्छे बोले यहाँ पर 1887 मसीह पुणी अमृतसर ठारे आउ गोटे दृष्टिहीन पिला मानकु नेकरी गोटे विद्यालय स्थापन कराला स्वतंत्र विद्यालय देख टिके आगु मुझे इनक्लूसिव एजुकेशन कहती जो थी कि तुम सबू कैटेगोरी पिला देखा पाइब किंतु स्पेशल एजुकेशन कौन हम ना एठी गोटे वर्गर पिला तुम देखा पाइब बास दृष्टिहीन पिला तो टोटाल क्लास रे सब अंध थे मो कथा बुझ
ସେଠି ତୁମେ ନା ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା ମାନେ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା ହାତ ନଥିବା ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଓନ୍ଲି କେଉଁ ପିଲା ଦେଖିବ ତୁମେ ଯାହାର ଆଖି ଦେଖାଯାଉନଥିବ ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1884 ମସିହାରେ ତୁମର ବମ୍ବେ ଠାରୁ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ। 1887ରେ ପୁଣି ଅମୃତସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 3000ରୁ କ୍ରସ୍ କରି ସାରିଥିଲା। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା, ଧରିନିଅ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସେମାନେ ସମାଜରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଏକରେ ତ ବାପା ମା' ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବେ। ମାନେ ଏଇ ଡିଜାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହାର ଦରକାର? ବାପା ମା' ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାପା ମା' ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭାବିଲେ ଦୁନିଆଟା ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଲୋକ ବା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର ଡିମେରିଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଡିମେରିଟ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଆଗରୁ ଦେଖିନିଅ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବାବଦରେ। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପାଇବ? ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ମାନେ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ରହିବ। ମିନିମମ୍ ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ରୁ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ରୁ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ଟିଚର୍ ନ ପଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାଇଥିବା ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନର୍ମାଲ୍ ଟିଚର୍ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ କୁହାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବାସିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବାସିକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? 70% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା 1986 ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ 1986 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 70 ପିଲା ଏ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୋଲାଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନେଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏକରେ ତ ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତାକୁ ବାପା ମା' ଛାଡ଼ିବେନି, ଏକୁଟିଆ ସେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି ବାପା ମା'କୁ ଛାଡ଼ି। ଦୁଇରେ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାର ମାନେ ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ବି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ଦୂରତା ବେଶୀ ହେଉଥିବା ହେତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲା ବିଫଳ ହେଲା। ତ ଏହାର ବିଫଳତାକୁ ଦୂର କରିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ କି କୁହାଗଲା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ এই ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ତ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପିଲା ଆମେ ଟିକେ ଭଲକି ବୁଝିବା। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ନ ପଠାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 1950-60 ମସିହାରେ ଆମ ମାନେ କ'ଣ ଭାରତରେ 1950-60 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ମାନେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଭଲକି ଦେଖିବ। 1950-60 ଏଇଟା ବୁକ୍ସରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି 1950-60 ଦେଇଛି। 50-60 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲେ? ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେପାରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ନ ପଢ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନେ କ'ଣ ସୀମାବଦ୍ଧତା ବା ବାଧାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି?
ସେମାନେ ନିଜ ଏକରେ ତ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ କି ଶିଖିପାରିବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆକୁ କହିବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନସନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମନ୍ୱିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଯେଉଁଠି ଅଧିକାର ଓ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିବେଶରୁ ଆଣିକି ସାଧାରଣ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ ହିଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେଠି ସେପାରେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ମିଶାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଯେ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ମୋ କଥା ବୁଝ, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍। ବୁଝି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମର OTTରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଳ୍ପ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଭଲକି ଶିଖିପାରିବେ। 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ଏଇଟା ତୁମର ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 1974 ଦଶକରେ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଦେଖ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ପଠନ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ 8ରୁ 10 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, 8ରୁ 10 ଜଣ। 8ରୁ 10 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଯିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, 8ରୁ 10 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ, ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ, ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପକରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଇଛି, ଶିଶୁର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ସହାୟତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲେ ଯାଇ ହିଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ, ଧରିନିଅ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ତାଲିମ, ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଆସିବ ପିଲାଟି, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସେ ଭଲକି ଶିଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାପରେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବି କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଭଲ ରହିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରୂପେ ଦେଖାଗଲା ତ ଏଇଟା ତୁମର ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବାଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ମୂଳରୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ସମସ୍ତେ ସମାନ, କାହା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବସିବେ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ବା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଇକୋନୋମିକାଲି ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ନ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଡିମେରିଟ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରର ବି ତୁମର କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରକୁ ବି ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜକୁ ପଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ନର୍ମାଲ୍ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି,
इनक्लूसिव एजुकेशन कौन जान लो तापरे देख यार गोटे कौन यार गोटे तुलना देती हाँ या गोटे देखिन अंतर्निवेशी शिक्षा अंतर्निवेशी हूँ सब पिला अंशग्रहण अधिकार सह मन रखा ये जिनस बार बार मुझे ये सब पिला अंशग्रहण कर निजर अधिकार को पाइपर केवल अंशग्रहण कर विशेष किसी अर्थ ना अंशग्रहण को नहीं जो आदर्शगत पृष्ठभूमि थाए रही थाए ताहा अंशग्रहण अर्थ को बुझे थाए जातीय पाठ्यक्रम 2005 शिक्षा हाँ देख जातीय पाठ्यक्रम जो 2005 एनसीएफ अच्छी तुम एनसीएफ 2005 कौन कौन कहुई इनक्लूसिव एजुकेशन को नहीं ताटे देखी नि अंतर्निवेशी शिक्षा हूँ समस्त को आपणेबा मन रखा ये पॉइंट गुड़ाक क्वेश्चन एथरू ही आसी केमती क्वेश्चन दब तुमको मुझे कहूँ अंतर्निवेशी शिक्षा कहले कौन बुझा जाए ऑप्शन तुम तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन थी माने पिला को अलग अलग कर शिखाइबा पिला माने स्वतंत्र विद्यालय नहीं शिखाइबा पिला एकत्रित कर शिखाइबा पिला ज्ञान अनुजाई भिन्न भिन्न उपाय शिखाइबा एमती तुम डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्यूजन कला भाया क्वेश्चन ऑप्शन गुड़ाक थी तुम टी जदि ये जिनस गुड़ाक भल कि मन रखिद से फटकिना करदे पार जे ना पिला एकत्रित कर शिखाइबा ही हूँ इनक्लूसिव एजुकेशन ओके। तो अंतर्निवेशी शिक्षा हूँ समस्त को आपणेबा भिन्नता को स्वीकार करवा और विविधता को सम्मान देवा अक्षमता एक सामाजिक दायित्व बोली भाविबा एटा सब एनसीएफ मत क्या मत एनसीएफ तापरे अंतर्निवेश केवल बाधित पिला मध्य सीमाबद्धता नुहे यह अणवर्जनता को बुझे थाए ठीक अच्छे एगुड़ाक सब तुम कौटे आसो पिले इनक्लूसिव एजुकेशन पॉइंट गुड़ाक आसो जोटा कि एनसीएफ मत देछि एनसीएफ कही ठीक अच्छे। मानविक अधिकार विषय जाना और ताकू कार्य प्रतिफलन करवा होउछि अंतर्निवेश कटकणा बा बारण देखि नब एगुड़ाक सब शारीरिक सामाजिक मनोवृत्ति अक्षमता समाज द्वारा सृष्टि यहाँ भांगीदेवा आम अक्षमता एक्चुअली पिला कौन माने गोटे पिला दृष्टिबाधित पिला से कौन माने कौन समाज रे से कौन निजको निजे दृष्टिबाधित करिछि कि ना समाज ताकू गोटे दृष्टिबाधित बोली समाज रे गोटे अलग कैटेगोरी अलग स्थान ताकू प्रदान करुछि ये जो अक्षमता समाज द्वारा सृष्टि होता तो ये आमर कर्तव्य होची ये जो अक्षमता सृष्टि कराई समाज रे ताकू आमे भांगीबा ओके समस्त को समान करवा ठीक अच्छे पिले तापर जी आगको देखा सॉरी ठीक अच्छे पिले आगको जा देखा कौन अच्छे देख एगुड़ाक सब एनसीएफ मत या भल कि नोट कर नब तापर देख कौन अच्छी एटा तुम तीन जाक शिक्षा है या गोटे आम स्टाटिस्टिकाली गोटे तुलना करवा या ठीक अच्छे तुलना को देखिले आम जापर जे कौन एक्चुअली कौन तुलना आसीगला तुम अंतर्निवेशी शिक्षा है समन्वित शिक्षा है और स्वतंत्र शिक्षा है या नहीं गोटे तुलना आम करवा ठीक अच्छे पिले गोटे बॉक्स अच्छी देख तुम भल कि जापर स्वतंत्र शिक्षार कौन हो भल कि देख स्वतंत्र शिक्षार गोटे भिन्नक्षम शिक्षार्थी गोटे स्वतंत्र विद्यालय व्यवस्था कराई जोटे कि तापर पिला माने समस्ते एकाठी रही से शिखिबे ओके। समन्वित शिक्षार कौन है भिन्नक्षम शिक्षार्थी सहित गोटे साधारण माने कौन भिन्नक्षम शिक्षार्थी गोटे साधारण विद्यालय पढ़ाई सुजोग दिज्व किंतु निर्वाचित विद्यालय से पढ़ जोटि कि समस्त प्रकार सुविधा सुजोग व्यवस्था थी क्या से भिन्नक्षम पिलापाई से सबुठी पढ़ी पार ना माने एठी रिसोर्स टीचर दरकार एठी पिलापाई जो विभिन्न प्रकार व्यवस्था अच्छे से व्यवस्था गुड़िक रहिले ही से पिला पढ़ी पार माने एठी पिला को माने नॉर्मल पिला सहित तुलना कर सामान करा जाउ नहीं नॉर्मल पिला ठारू अलग करा जाउची बस ताको पढ़िबार सुजोग दिया होची किंतु तापे सेपरेट सब व्यवस्था रहबा उचित ओके। तेणुकरी किछिटा निर्वाचित विद्यालय से पढ़ी पारिबो समान पिला मानकर सहित इस नॉर्मल पिला मानकर सहित ओके। तापर आसला कौन तापर आसला तुम अंतर्निवेशी शिक्षा किंतु पिला ता घर पाखरे जो स्कूल टी अच्छी से स्कूल जाइकरी पढ़िबो माने नॉर्मल चिल्ड्रेन बा साधारण पिला सहित मिसिकी पढ़िबो या होची अंतर्निवेशी शिक्षा ठीक अच्छे। स्वतंत्र शिक्षा रे गोटे माने शिक्षार्थी पिछा जो खर्चटी बार बार मुझे कहूँ तुमको ये कथा खर्च बहुत होता है किंतु स्वतंत्र शिक्षा ठारू टिके कम खर्च होता है कौटी तुम समन्वित शिक्षा आउ ताठारू अधिक कम बा अर्थ दृष्टि जो देखा आम खर्च दृष्टि बहुत लाभप्रद तुम कौन इनक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेशी शिक्षा ओके। स्वतंत्र शिक्षा हूँ मुख्यतः दया बदान्यत चिंताधारा उपर पर्यवेसित जोटि कि तुम गोटे अंध को अंध बोली तुम माने गोटे प्रकार दया देखाऊच ओके।
ଭିନ୍ନ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଅଧିକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହିତ ଯେମିତି ତା'ର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବ ସେହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ାକ ନିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ହେଲା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛି। ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ରହିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଭୟ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ତୁମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେପାରେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ବସେଇକି ମିଳିତ ରୂପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏ ହେଲା ତୁମର କମ୍ପାରିଜନ୍ ମାନେ ତିନିଟି ଯାକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବାଧକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଡିଜାବିଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ पहला है दृष्टिहीनता, तापर स्वल्प दृष्टि संपन्न व्यक्ति लो विजन जोटा आम कहे, कुष्ठ रोग आरोग्य लाभ कर व्यक्ति, ठीक अच्छे लेपर्सी, तापर है तुम श्रवण बाधित, चलन अक्षमता, मानसिक अनग्रसरता, मानसिक असुस्थता, यही सबू गोटे गोटे तुम बाधकतार आसी थाए। यह बाद 1999 मसीह जातीय ट्रस्ट अधिनियम 4 प्रकार अक्षमता संपर्क भी कहुई, जमती तुम ऑटिज्म, स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात बा सेरेब्रल पॉलिसी जोटा आम कहे, तापर मेंटल रिटायर्ड स्टूडेंट जो माने कि मानसिक अनग्रसर आम कहे, बहुविध अक्षमता जोटा कि मल्टीपल डिजाबिलिटीज आम कहे, एगुड़ाक भी गोटे गोटे भिन्न क्षम माने कौन डिजाबिलिटी आसी जाऊँगी तुम ये चार्टा भी 1999 एक कथा तुम कहुई, जातीय ट्रस्ट अधिनियम ये 4 प्रकार डिजाबिलिटी कथा आलोचना कराई, मन रखिए यहाँ। तापर देखो आगे जावा गोटे गोटे कर डिजाबिलिटी को आम आलोचना करवा। दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता कौन कौन लक्षण थाए केमती कौन देख, कौन सी व्यक्ति निम्नतम जेकोसी गोटे भी जब लक्ष्य करुच तुम अवस्था लक्षण ताहले जानबे जे पिलाटर दृष्टिबाधित अच्छी प्रोब्लेम अच्छी। दृष्टि संपूर्ण अभाव किंबा निवारक जबकाच व्यवहार करने पर जब दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 मीटर किंबा 20 ରୁ 200 मीटर जो स्नेलन अच्छी तार अधिक न हुए किंबा दृष्टि परिसर सीमितता 20 डिग्री बा ताठू कम होइतबो ताहले से पिलाटी जानबे दृष्टि बाधित। ठीक अच्छे पिले, स्वल्प दृष्टि संपन्न सेमती कुष्ठ रोग आरोग्य व्यक्ति एगुड़ाक सब तुम चिन्हवाई किए केमती कौन सब देती तुम चाहिए एगुड़ाक डिटेल पढ़ी पार। ठीक अच्छे, नोट कर पार ये विभिन्नता गुड़िक बा जो माने तुम श्रवण बाधित पिला केमती रे, जो माने 60 डेसिबल अधिक श्रवण शक्ति हरुवा व्यक्ति हरुवा अवस्था, ठीक अच्छे आम श्रवण बाधित बोली कहवा। ठीक अच्छे पिले, स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात कौन बहुविध अक्षमता एगुड़ा सब तुम भल कि देखी नब। तापर आम सीधा पलैवा, देख दृष्टिबाधित पिला किपर शिक्षा दी पार से भी ये आलोचना कर चिन्हब केमती गोटे टीचर हिसाब से तुम आदु आखि नथिबो किंबा अजଣା परिवेश चलबार से भय करूथुबो। ठीक अच्छे, आंटू तलक पदार्थ गुड़ी झुंटुथुबो, आखि द्वारा माने संपूर्ण कार्य से आग्रह करूनथिबो, सबु बेले मुंड विधार शिकार होथुबो, मुंड बुलाउथुबो किंबा व्यक्ति भाव आखि पड़ा ये सब जिनस गुड़िक देखा मिलूथो, बारंबार आखि गुड़ी मकचुथो, आखि सब बेले लाल रोथुबो, ये सब लक्षण जान पिलार कौन अच्छी दृष्टि प्रोब्लेम अच्छी। तापर तुम टीचर हिसाब से उचित ट्रिटमेंट करके जानवा को चेष्टा कर पिलार प्रकृति में कौन प्रोब्लेम अच्छी। ठीक अच्छे, या पढ़ेब केमिति देख, या पढ़ाई केतोटी कौशल नब तुम जमीक स्वल्प आउ दृष्टि संपन्न पिला पर्याप्त आलोक मिलता स्थान में बसवाक सुजोग दब। स्वल्प दृष्टि संपन्न पिला को यही स्थान में बस जो कि से कलापट को लेखा को डायरेक्ट देखी पारुथो आ पढ़ी पारुथो। ठीक अच्छे, ये सब माध्यम तुम टीचर हिसाब से सहयोग कर। तापर श्रवण बाधित पिला, श्रवण बाधित पिला को आम केमती जाना, श्रवण बाधित चिन्हट कर उपाय गुड़िक देख, विभिन्न प्रकार शब्द से साधारण प्रतिक्रिया प्रकाश करू नमती कौटी कौटी धरन कि गोटे आवाज कला सब पिला चमकिले कि से चमकू न। ठीक से ना धरी डाकिले भी से शुणी पार न, पछपटू किए शब्द कले से जापार न,
ବକ୍ତାର ମୁହଁକୁ ବାର ବାର ଅନଉଥିବ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, କାରଣ ସେ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। ଅଷ୍ଟଚାଲାନକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖିଲ ପିଲାଟିର ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ତୁମେ ପାଇବ, ଆଉ ତା'ର ଉଚିତ ଚେକ୍ ଫେକ୍ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପିଲେ। ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ପିଲାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପିଲାଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ଡାକିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାକିପାରିବ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ବାକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତୁମେ ଡାକିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼େଇବା ଆମେ ହେଉଛି, ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଟିକେ କମ୍ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି 3-4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭଲକି ଶୁଣିପାରିବ ଆଗରେ ବସିଲେ। କୌଶଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଅଛି, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଓକେ ପିଲେ, କେମିତି ତୁମେ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଚଳନ ବାଧିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୋଲିଓ, ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା, ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ, ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧର ଜଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ପିଲା ବି ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଲିଓ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚଳନ ବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ କ'ଣ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଚକ ଲଗା ଗାଡ଼ି ପିଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଠି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଅଛି। ମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନସିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଦେଇଛି ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଏଇଟା ଜାଣିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଦୂର ହେଇଯିବ। ସିଧା ପଲେଇବା ଆମେ ଏଠି ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଇଛି, ଆମେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା, ଦେଖିବା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ ସାକ୍ଷରତା ହାର, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଭଲକି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଦେଖ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଠୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଭଲ କି ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମାନେ କ'ଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋତେ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ରାତ୍ରିରେ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସକାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଆଗ ନା ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ଆଗ ମୋତେ କୁହ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ତ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସମୟ। ଯଦି ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲା ସେଇ ସମୟ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବହି, ଏପଟେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିତାମାତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କାରଣରୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ, ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ 12-13 ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅ 12-13 ବର୍ଷରୁ ବିବାହ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ଆଉ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଗୋଟେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥିତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଘରରୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିନା ନିଜ ଘରଠାରୁ 1 କିମି ଦୂରତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 3 କିମି ଦୂରତାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିତାମାତା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଝିଅକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 1 କିମି 3 କିମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବି ଝିଅମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାର ନାଳ ନଦୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଝିଅମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ କେସ୍ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଘଟଣା ଦେଖୁଛ, ଟିଚରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବି ମାନେ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ସେଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲେ, କିମ୍ବା ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ, ଏମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ନଜର ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଖରାପ ନଜର କାରଣରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଘର ଲୋକମାନେ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତି, ଡରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଶୌଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ। ଶୌଚାଳୟର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ବି ସବୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମତା, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ପୁଅ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ବି ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏଇ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ କମିଟି ନାମରେ ପରିଚିତ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା 1958-59ରେ। ବିଇଡ଼ିରେ ବି ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତୁମର OTTରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିଚିଂ ଏରିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ କମିଟି 1958-59ରେ ଏଇଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଏଇ କମିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। 2005ରେ ବି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NCF ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସରକାର ସ୍ତରରେ? ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ବା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମାତୃ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, MTA ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତୃ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ KGVB ଯେଉଁଟା ତୁମର ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2012 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 182ଟି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରାଯିବ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ କ'ଣ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମର କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆମଠାରୁ, ନର୍ମାଲ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶରୁ ଏମାନେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ବିକାଶରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରକାର ପାଇଁ। ସରକାର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କେମିତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 62ଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 30ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାଷାର ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ 314ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 314 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସେ 314ରୁ 118ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଦେଖ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ ରୂପେ ଏମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏମାନେ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକି ଏମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଗୋଟେ ସରଳ ଆଉ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଏମାନେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୃତ୍ତି ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର। ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିବାର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଷା,
ମାନେ ନର୍ମାଲି ଘର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ଯେହେତୁ ଶିଖିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଷା ଶିଖେଇବାରେ ସେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସୌରା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଷାନ ଭାଷା ଶିଖିଥିବା ପିଲା ଆସିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଆର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସହାୟତାର ଅଭାବ, ପରିବାରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିନଥାଏ। ତାପରେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲେ ଏମାନେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ଏତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ ତ ଗଲା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପିଲେ ତୁମର ହେଲା ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ। ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ MLE ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 2007-8ରେ ଆସିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 10ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ତୁମର ପୁସ୍ତକ ବନାଗଲା 10ଟି ଭାଷାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୌରା, ମୁଣ୍ଡା, କିଷାନ, ମୁଣ୍ଡା, ବଣ୍ଡା, କୟା, କୁଇ, କୁଭି, ଓରାଙ୍ଗ, ଜୁଆନ। ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଏ ବହିରେ 10 ଦେଇଛି, ଆଗରୁ 10 ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ବଢ଼ିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଅପଡେଟେଡ଼ଟା ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ 10 ଥିଲା। ସୌରା, ମୁଣ୍ଡା, କିଷାନ, ମୁଣ୍ଡା, ବଣ୍ଡା, କୟା, କୁଇ, କୁଭି, ଓରାଙ୍ଗ, ଜୁଆଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ 10ଟି ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ବନାଯାଇ ସେଇ ଭାଷାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା। ତ ବର୍ଷକୁ ଏମାନେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ। ଦେଖ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନ୍ ଅଭିପ୍ରେରଣା କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସୃଜନ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସୃଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିପାରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପାଠପଢ଼ା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାର ମାତୃଭାଷାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ତାକୁ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମାତୃଭାଷାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। କାହାଣୀ ଆଉ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରି ଆମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମନର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ, ଉତ୍ସବ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମର ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହା ବାବଦରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ବା ଆଲୋଚନା କଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ଲି କହିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାରାଥନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତୁମେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ତୁମ ଟୋଟାଲ୍ ସନ୍ଦେହ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତୁମର ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ମାରାଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମାନେ ଦେଖ ମାତ୍ର 42 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଭରେଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ସବୁକିଛି ରିକଲ୍ ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତୁମର ସବୁ ମନେ ରହିଗଲା। ଓକେ। ତ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ହେବ 30, 40, 50 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତାକୁ ତୁମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।